अस्ति हामीले डेटा माइनिङ फंक्शनालिटीज पढेका थियौं अनि डेटा अब्जेक्ट्स एन्ड एट्रिब्युट टाइप्स. Data sets are made up of data objects and data objects represent an entity. Entity भनेको चाहिँ हाम्रो डेटा अब्जेक्ट हो. एन्टिटी भनेको जस्तो एउटा सिंगल रिकर्डलाई चाहिँ हामीले टेबलको केस हेर्ने हो भने one single record is one data object भन्न सक्छौं. In a sales database, the object may be customers, customer को data, store items and sales. In university database, the object may be students, professors, course. यिनीहरु चाहिँ हाम्रो object हुन सक्छ. Data objects are typically described by attributes. Attributes भनेको data object को description, descriptive feature भनेको हाम्रो attribute हो. Data objects can also be referred to as samples, examples, instance, data points, or objects, simply objects. Sample भने पनि त्यही हो, example भने पनि त्यही हो, instance भने पनि त्यही हो. Whatever we say, data point or object, everything represents to the. These terms are used synonymally. If the data objects are stored in a database, they are data tuples. Database मा store गर्दाखेरि हामीले tuples भन्ने term use गरिरहेका हुन्छौं. That is, rows of the database corresponds to data objects, and the columns correspond to attributes. Column भनेको हाम्रो table को tabular representation को कुरा गर्ने हो भने attribute भनेको column अनि data object भनेको row. An attribute is data field. Attribute भनेको field नै हो, column नै हो, representing a characteristic or feature of an object. The nouns attribute, dimension, feature, and variable are often used interchangeably in the literature. Attribute, dimension, feature, variable, everything represents same thing. Attribute. Attribute नै हो सबै कुरा जे भने पनि. अब कुनै डिसिप्लिनमा चाहिँ एउटा टर्म पपुलर हुन्छ, अर्को डिसिप्लिनमा अर्को टर्म पपुलर हुन्छ. The term dimension is commonly used in data warehousing. Data warehouse मा हामीले अनि dimension भन्ने term बढी युज गर्छौं. Machine learning literatures tend to use the term feature, while statisticians prefer the term variable. Data mining and database professionals commonly use the term attribute. Different area मा different term बढी popular छ, त्यति मात्रै हो. Otherwise, attribute, dimension, feature, variable represent same thing. Attributes describing a customer can include, for example, customer ID, name, address. These are the examples of attributes. Very simple. यहाँनिर चाहिँ हामीले मेन पढ्न खोजेको चाहिँ types of attributes. On the basis of set of possible values, attributes can be divided into following types. हामीले चाहिँ attribute लाई यो 4 वटा टाइप मा डिवाइड गर्न सक्छौं. Nominal attributes, ordinal attributes, interval scaled attributes, ratio scaled attributes. Nominal attributes. The value of nominal attributes are symbols or names of things. Actually symbols. यो attribute भनेको value भनेको केही न केही symbols हुन्छ. Or these symbols are the names of things. Each value represents some kind of category, code, or state, and so nominal attributes are also referred to as categorical attribute. त्यो जुन attribute को value हरु हुन्छ यसमा त्यो value ले category हरु, code हरु, state हरु represent गर्छ. State of the object भन्न खोजे हैन. अनि category हरुलाई पनि represent गर्ने भएको हुनाले these attributes are also referred as categorical attributes. The value do not have any meaningful order. Very important point. Nominal attribute मा value त हुन्छ
बट भ्यालुहरुको अर्डरको कुनै मिनिङ हुँदैन, अर्डर नै हुँदैन. We cannot define order of the values. Here are some examples of nominal attributes. Hair color. Hair color भन्यो भने possible values can be black, brown, red, gray, white, etc. अरु पनि हुन सक्ला हैन. These are the possible values of hair color. अब यसमा चाहिँ we cannot define order of these values. अब order त define गर्न मिल्दैन नि त. Black is smaller than brown त भन्न मिल्दैन हैन. We cannot define order of these values. Increasing, decreasing order मा राख्ने भन्ने हुँदै हुँदैन. Marital status. Possible values are married, single, divorced, widowed, etc. यिनीहरु हुन सक्छ. अब यसमा पनि we cannot define order. Customer ID, combination of numbers हुन्छ customer ID मा हैन. अब or it may be sometimes combination of characters also, character and numbers also हैन. अब combination of numbers भए पनि we cannot define order. Customer हाम्रो ID पनि अनि हाम्रो त्यसलाई चाहिँ order यो हो भनेर this is smaller than this भनेर भन्न मिल्दैन हामीले खासमा. Customer ID को बेसिसमा कुनै object चाहिँ smaller, कुनै object चाहिँ larger भनेर छुट्याउन मिल्दैन. These are the examples of nominal attributes. It is possible to represent such symbols with numbers. With hair color, for instance, we can assign codes 0 for black, 1 for brown, and so on. कोडहरु हामीले assign गर्न सक्छौं. 0, 1, 2, 3, 4 कोडहरु. But 0, 1, 2, 3 कोडहरु assign गरे पनि फेरि हामीले त्यसको order चाहिँ हुँदैन है. त्यहाँनेर 0 less than 1, 1 less than 2 भन्ने टाइपको order हुँदैन. त्यो order meaningful हुँदैन. अब 0, 1, 2, 3, 4 भयो भने order त यसरी हेर्दाखेरि नम्बर हो, डिफाइन गर्न मिल्यो भन्ने देखिन्छ. बट त्यो मिनिङको त्यो orderको कुनै मिनिङ हुँदैन because these are not numbers in this case. These are only the codes assigned to symbols. However, in such cases, numbers are not intended to be used quantitatively. That is, mathematical operations on the values of nominal attributes are not meaningful. It makes no sense to subtract one customer ID from another. A binary attribute is nominal attribute with only two categories or states, 0 or 1. Binary attribute is also a kind of special kind of nominal attribute where we have only two possible values, 0 and 1. 0 typically means attribute is absent, 1 means it is present. त्यो absent कि present भन्ने meaning लाई चाहिँ 0 र 1 ले छुट्याइरा हुन्छ. अब यसमा चाहिँ we cannot calculate mean, we cannot calculate median, but we can compute mode. Mode चाहिँ calculate गर्न सकिएला कुनै केसमा यसमा, but we cannot calculate mean and median चाहिँ हामीले calculate गर्न सक्दैन nominal attribute को. कहिले पनि we can never mean कसरी calculate गर्ने, median पनि कसरी calculate गर्ने. But definitely suppose हामीसँग चाहिँ 500 वटा डेटा छ भने 500 persons को डेटा छ भने त्यसमा चाहिँ अब most frequently occurring black हो कि brown हो कि red हो कि gray हो कि white हो, कुन hair color सबैभन्दा frequently occurring छ, त्यो बेसिसमा चाहिँ हामीले मोड चाहिँ यो हो भन्न चाहिँ सकिएला फेरि. Another one is ordinal attribute. An ordinal attribute is an attribute with possible values that have meaningful order or ranking among them.
but the magnitude between successive values is not known. पहिला भन्दा nominal attributes भन्दा difference के आयो भन्दाखेरि here we have order. We can define order of values. But again here we don't know the exact difference between two values. दुईटा भ्यालु को बीचको exact difference चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ. दुईटालाई कतिले स्मलर छ कतिले लार्जर छ भनेर एक्ज्याक्टली भन्न सकिने कन्डिसन चाहिँ हुँदैन. Here are the some examples of nominal attributes, ordinal attributes, right? Nominal varies. Grade possible grade values are a plus a minus b plus b minus so on. Definitely we can define order of values here. A plus, then a minus, यही हुन्छ order. But a plus र a को बीचको exactly difference कति हुन्छ? What is the magnitude between a plus and a? We cannot say that. We cannot define that difference, because just for example हाम्रो a plus 90 above लाई a plus मान्ने हो भने 90 पनि a plus हो, 99 पनि a plus हो. अब 80 above लाई a मान्ने हो भने 80 पनि a plus a नै हो, 89 पनि a नै हो. Now a plus र a को बीचको ग्याप त एक्ज्याक्टली हामीले भन्न सक्ने ठाउँ छैन नि त यहाँ. We cannot say how much larger a plus is than a. A plus a भन्दा कति ठुलो हो भनेर एक्ज्याक्टली भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन. Another example is height. Tall, medium, short. Possible values are. अब हाम्रो tall, medium, short हामीले राखेका त छौं यहाँनिर. अब त्यसको लागि हामीले केही न केही कन्भेन्सनमा tall, medium र short छुट्याउँला. फर एक्जाम्पल सपोज 5'8" भन्दा माथि छ भने tall, 5'4" to 5'8", 5'4" र 5'8" को बीचमा छ भने अनि medium, 5'4" भन्दा बिलोको हाइटलाई चाहिँ short भन्ने हो भने इन केस अफ मेल हैन भन्ने हो भने अब यहाँनिर पनि अर्डर चाहिँ डेफिनेटली डिफाइन गर्न मिल्यो हैन. tall is greater than medium भन्ने मिल्यो, medium is greater than short भन्ने मिल्यो. But exact difference is still not clear between two successive values. Tall 5'8" पनि tall हो, 5'10" पनि tall हो, 5'7" medium हो, 5'4" पनि medium हो. भनेपछि tall र medium को बीचमा exact difference कति भनेर we cannot say. भनेपछि order चाहिँ define गर्न मिल्छ, but magnitude of difference, magnitude between two successive value is not known. The values have meaningful sequence which corresponds to increasing height. Just to Matthew example. However, we cannot tell from the values how much bigger medium is than short. Ordinal attributes may also be obtained from discretization of numeric quantities by splitting the value range into finite number of ordered categories. हाम्रो न्यूमेरिक एट्रिब्युट्स को डिस्क्रिटाइजेसन गरेर हामीले ऑर्डिनल एट्रिब्युट मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं. त्यसलाई न्यूमेरिकल एट्रिब्युटलाई जस्तो फर एक्जाम्पल हाइट भन्ने एउटा कलम छ. त हाइट भन्ने कलममा एभ्री पर्सन को हाइट दिएको होला, एक्ज्याक्ट हाइट न्यूमेरिक भ्यालु हाइट दिएको होला. अब मैले त्यसलाई क्याटेगोरिकल एट्रिब्युट मैले अघि भने जस्तै पोलिसी युज गरेर जस्तो 5.8 भन्दा हाइट बढी छ भने if height is greater or equal to 5.8 then tall,
If height is between 5.4 and 5.8, then medium. If height is below 5.4, then short. भनेर त्यो हाइटलाई पहिला न्यूमेरिक भ्यालुलाई मैले टल मिडियम र सर्टमा कन्भर्ट गरिदिन सक्छु त्यो कन्भेन्सनको बेसिसमा भनेपछि we can convert numeric attributes into ordinal attributes. And this process of converting numerical attribute into ordinal attribute is called discretization. Discretization भन्छ. Not only height, जेसुकैलाई पनि हामीले अरु धेरै टाइपको एट्रिब्युटहरुलाई पनि हामीले यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं. फर एक्जाम्पल टेम्परेचर. टेम्परेचर छ भने अब टेम्परेचरको भ्यालुजहरु छ. टेम्परेचरको न्यूमेरिक भ्यालुजहरु गिभन छ. अब मलाई चाहिँ त्यसमा अर्डिनल एट्रिब्युटमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हट, नर्मल, कुल. अरु त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ क्याटेगोरी, हैन? भेरी हट, हैन? कुल अनि नर्मल, कुल अनि भेरी कुल भनेर अनि यसरी मल्टिपल एट्रिब्युट धेरै 5 वटा क्याटेगोरी बनाउन पनि सक्छ. It depends. एज लाई पनि हामीले त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं. एज छ, एज को न्यूमेरिक भ्यालु गिवन छ भने we can convert them into like categories like senior, middle aged, youth, हैन, young, teen यसरी. अब त्यो एज को भ्यालु हेरेर मैले क्याटेगोरीमा डिवाइड गर्न सक्छु. Note that nominal and ordinal attributes are qualitative. That is, they describe feature of object without giving the actual size or quantity. Nominal and ordinal attribute, दुईटै qualitative attribute हुन्, quantitative हैन. They describe the object but without giving the actual size. Quantity ठ्याक्कै जस्तो height, tall भनेपछि त exact size त थाहा भएन नि त, exact height त थाहा हुँदैन नि त, हैन? Therefore these are qualitative attributes. Okay, यसमा चाहिँ म एउटा पोइन्ट राख्न छुटिरहेको रहेछ, त्यो राखिदिइहाल्छु अहिले नै, बिर्सिएला. We can compute mean and median and mode of ordinal attributes. Ordinal attributes but we can only compute mode of however we cannot compute mean. हामीले ordinal attribute को median क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, मोड पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. नोमिनल को पनि मैले यही राख्दै. ओके, ऑर्डिनल एट्रिब्युट्स को चाहिँ हामीले अब मिडियन पनि भन्न क्याल्कुलेट गर्न सकियो. जस्तो यसमा मिडियन चाहिँ मिडियम भयो, टल, मिडियम र सर्ट छ भने मिडियन भ्यालु इज मिडियम. अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो मोड, अब हामीसँग थाउजन्ड्स अफ पर्सन्स को डेटा छ, त्यसमा हाइट भन्ने कोलम छ भने मोड पनि डेफिनेटली क्याल्कुलेट गर्न सक्यो. मोस्ट फ्रिक्वेन्टली अकरिङ टल हो भने टल मोड हुने भयो, मिडियम हो मोस्ट फ्रिक्वेन्टली अकरिङ भने मिडियम चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, हाम्रो मोड हुने भयो, हैन? अनि भने बट मीन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिदैन है. वी क्यान नट क्याल्कुलेट मीन. अब जस्तो यसरी हाइट दिएको छ भने
we cannot calculate mean height. Mean height चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिदैन. अनि नोमिनल एट्रिब्युटमा त झन् मोड मात्रै क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, मीन मेडियन दुईटै क्याल्कुलेट गर्न सकिदैन. Another one is interval scaled attributes. Interval scaled attributes are numeric attributes. A numeric attribute is quantitative, that is, it is measurable. It is a measurable quantity represented in integer or real values. अब यहाँ चाहिँ न्यूमेरिक एट्रिब्युट नै हो यिनीहरू, किनकि measurable quantity हुन्छ. यहाँ चाहिँ exact qualitative हुँदैन यो. It is always quantitative attribute. The values of interval scaled attributes have order and can be positive, 0 or negative. अब order त हुन्छ नि हैन, order कुन larger कुन smaller भनेर हामीले छुट्याउन सकिन्छ. order हुन्छ भन्नुको meaning हैन. It can have value 0, positive, negative, जति पनि भ्यालु हुन सक्छ. पहिला जस्तो उता अरु हाम्रो नोमिनल र अर्डिनलमा 0 र नेगेटिभ भन्ने कन्सेप्टै हुँदैन. बट हियर we can have value 0, we can have value positive, negative, जुनसुकै टाइपको पनि भ्यालु हुन सक्छ. Thus, in addition to providing a ranking of values, such attributes allow us to compare and quantify the difference between values. Now, difference is meaningful. Difference गर्न हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अनि हामीले चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्छौं भ्यालुहरु हैन. एक्ज्याक्टली. अनि these types of operations are possible with interval scaled attributes. Because interval scaled attributes are numeric, we can compute their mean value in addition to the median and mode measures of central tendency. अब हामीले यहाँ चाहिँ median र mode त पहिला पनि हामीले ordinal मा पनि निकालेका थियौं. We can also compute mean also here. Interval scaled attribute को चाहिँ mean पनि calculate गर्न मिल्छ. Temperature attribute is interval scaled. Temperature attribute जस्तो temperature भन्ने attribute छ भने यो चाहिँ हाम्रो interval scaled attribute को example हो. मलाई अलिकति फेरि 0 जस्तो देखला भनेर 20 degree centigrade. Degree centigrade. Okay. For example, a temperature of 20 degree centigrade is 5 degree higher than temperature of 15 degree centigrade. अब हामी exactly भन्न सक्ने भयो यस्तो केसमा हैन. डिफरेन्सहरु क्याल्कुलेट गरेर हामीले भन्न सक्ने भयो. Calendar dates are another example of temperature interval scaled attribute. अब क्यालेन्डर डेटमा जस्तो 2002 2010 छ भने we can say 2010 is 8 years apart than 2002. यसरी हामीले कम्पेयर गर्न मिल्छ. अर्डर त डिफाइन गर्न मिल्छ नि, कम्पेयर गर्न मिल्छ, डिफरेन्स क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ, एक्ज्याक्टली डिफरेन्स कति हो भन्न मिल्छ इन्टरभल स्केल्ड एट्रिब्युट. जुन चाहिँ हामीले डिफरेन्स क्याल्कुलेट गर्न मिलिरा थिएन अर्डिनलमा चाहिँ. दुईटालाई हामीले कम्पेयर गरेर एक्ज्याक्ट डिफरेन्स कति हो भनेर भन्न सक्ने कन्डिसन थिएन. बट दैट इज पोसिबल इन केस अफ
इन्टरभल स्केल्ड एट्रिब्युट अर्डर त डिफाइन गर्न मिल्छ नि तर यस्तो कुराहरू पनि पोसिबल छ एन्ड another important thing is temperature in Celsius and Fahrenheit do not have true 0 point, that is neither 0 degree centigrade nor 0 degree Fahrenheit, and indicates no temperature. Here we don't have true 0. True 0 अब भन्नुको मिनिङ चाहिँ के त यहाँनिर भन्दाखेरि अब यहाँनिर हामीसँग 0 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर हुन्छ हैन 0 डिग्री फरेनहाइट टेम्परेचर पनि हुन्छ नहुने हैन बट that doesn't mean absence of temperature. 0 degree centigrade doesn't mean temperature is absent. It is also temperature. Actually हामीले 0 भन्ने टर्मलाई true 0 भने त that is not present भन्ने meaning हो नि त that is the true 0. But here even if we have 0 degree centigrade it doesn't mean the temperature is absent. Although we can compute the difference between temperature values, we cannot talk of one temperature value as being multiple of another. True 0 नभएको हुनाले this is not possible in case of interval scaled attributes. We cannot say, just for example, without true 0, 10 degrees, we cannot say that 10 degrees centigrade is twice as warm as 5 degrees centigrade. 5 degrees centigrade भन्दा 10 degrees centigrade चाहिँ ठ्याक्कै 2 times more warm छ, more hot छ भनेर भन्न मिल्दैन. That is not interpretation of 5 degrees centigrade and 10 degrees centigrade को त्यस्तो interpretation दिन मिल्दैन. Multiple मा value कुनै पनि not only 2 times, 3 times, 4 times, half, 1/4 हामी केही पनि भन्न मिल्दैन. त्यसरी त्यो टर्ममा हामीले डिफाइन गर्न मिल्दैन. क्यालेन्डर डेटको लागि पनि अब क्यालेन्डरको स्पेशलिस्टहरुलाई बढी थाहा होला हैन त्यो चाहिँ अनि अब क्यालेन्डरमा पनि 0 पोइन्ट हुँदैन, ट्रु 0 पोइन्ट हुँदैन. भनेपछि ट्रु 0 पोइन्ट चाहिँ इन्टरभल स्केल्ड एट्रिब्युटमा नहुने भयो. त्यसले गर्दाखेरि ट्रु 0 पोइन्ट नहुने बित्तिकै we cannot compute, we cannot compute multiples of cannot compute भन्दा पनि we cannot compare the attribute values in terms of multiples, halves, in terms of multiples भन्दियौ न, हाफ पनि मल्टिपल नै हो हैन. मल्टिपल को टर्ममा चाहिँ यिनीहरुलाई हामीले भन्न मिल्दैन. भनेपछि अर्डर त हुने भयो, मीन मेडियन पनि क्याल्कुलेट, मीन मेडियन मोड पनि क्याल्कुलेट हुने भयो हैन, डिफरेन्स पनि क्याल्कुलेट गर्न मिल्ने भयो. के चाहिँ पोसिबल भएन त यहाँ मल्टिपल्सहरुको टर्ममा डिफाइन गर्न मिलेन इन्टरभल स्केल्ड एट्रिब्युटलाई चाहिँ. And last one is ratio scaled attributes. Ratio scaled attribute is a numeric attribute with an inherent 0 point. यहाँ चाहिँ we have true 0 point हुन्छ अब. That is, if a measurement is ratio scaled, we can speak of value as being multiple of another. One value is multiple of another भन्ने टर्ममा डिफाइन गर्न मिल्छ अब यहाँ चाहिँ. अरु कुरा त मिल्छ नै पहिला जस्तै तर मल्टिपल को टर्ममा डिफाइन गर्न पनि मिल्छ. अर्डर पनि डिफाइन गर्न मिल्छ, मीन मेडियन मोड क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ, त्यो त मिल्छ नै यहाँ पनि हैन. अनि मल्टिपल को टर्ममा पनि डिफाइन गर्न मिल्छ. In addition, the values are ordered. We can also compute difference between values as well as mean median mode. त्यो सबै हुन्छ नि. Temperature in Kelvin, length counts, elapsed time, etc. are examples of ratio scaled attributes.
अब केल्भिनमा टेम्परेचर हामीले मेजर गर्ने हो भने त्यहाँ 0 डिग्री केल्भिन भने चाहिँ टेम्परेचर इज एब्सेन्ट भन्ने मिनिङै हुन्छ केल्भिनमा चाहिँ केल्भिन भने त्यस्तो युनिट हो फेरि लेन्थ जस्तो एउटा एट्रिब्युट कुनै लेन्थ 2 सेन्टिमिटर छ अर्को कुनै अर्कोको लेन्थ चाहिँ 4 सेन्टिमिटर छ भने we can say that object ए भन्न मिल्छ यहाँ चाहिँ हो एक्सक्युज मी सर हजुर सर यो फर्स्टको लाइन बुझाइदिनु न फर्स्टको लाइन यो फर्स्टको यो द रेशियो स्केल एट्रिब्युट इज अ न्यूमेरिक एट्रिब्युट विथ इनहेरेन्ट 0 point अनि यो विथ एन इनहेरेन्ट 0 point अनि यो भन्नु र अगाडिको जुन थियो नि इनहेरेन्ट 0 point भन् यहाँनिर चाहिँ अब जस्तो भ्यालु 0 हुन पाउँछ या पाउँदैन भन्न खोजे हैन कि इनहेरेन्ट 0 point भन्नुको मिनिङ खासमा इन 0 व्हाट इज द ट्रु 0 point भन्ने मिनिङ के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्या हजुर भन्नु न त्यो भने के हो if there exists true 0 point that means value is absent त्यो भ्यालु नै छैन भन्ने मिनिङ हो क्या त्यसको चाहिँ जस्तो लेन्थ 0 भन्नुको मिनिङ त के हो लेन्थै छैन छँदै छैन नि अब्जेक्ट लेन्थ 0 भन्नुको मिनिङ हैन तर टेम्परेचरमा चाहिँ इनहेरेन्ट 0 point अर ट्रु 0 point हुँदैन 0 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर हुन्छ नहुने हैन बट दैट डजन्ट मीन टेम्परेचर इज एब्सेन्ट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो भन्दैमा त्यो टेम्परेचर इज एब्सेन्ट भन्ने मिनिङ चाहिँ हैन के भनेपछि इन्टरभल स्केल्ड एट्रिब्युटमा चाहिँ इनहेरेन्ट 0 point छैन भ्यालु 0 हुन्छ भ्यालु 0 नहुने हैन बट ट्रु 0 point चाहिँ छैन टेम्परेचरमा रेशियो स्केल्ड एट्रिब्युटमा आउने बित्तिकै वी हैव ट्रु 0 point र यहाँनिर 0 भ्यालुको मिनिङ के हुन्छ अब्जेक्ट इज एब्सेन्ट भ्यालु 0 को मिनिङ नै त्यही हुन्छ यहाँ चाहिँ इनहेरेन्ट 0 point भनेको त्यही नै हो 0 भ्यालु त हुन्छ र 0 भ्यालुको मिनिङ चाहिँ अब्जेक्ट एब्सेन्ट भन्ने मिनिङै हुन्छ यहाँनिर भनेपछि यसमा चाहिँ अब अब्जेक्ट एब्सेन्ट जस्तो हुन्छ फर एक्जाम्पल यसमा चाहिँ अब्जेक्ट एब्सेन्ट हुने भयो हैन अनि अगाडिकोमा चाहिँ अब अब्जेक्ट प्रेजेन्टली हुन्छ तर त्यसको केही भ्यालु चाहिँ हुँदैन टेम्परेचर 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भए पनि टेम्परेचर त एब्सेन्ट हैन नि त टेम्परेचर त छ नि त हजुर जस्तो लेन्थ 0 भन्नुको मिनिङ अब्जेक्टको लेन्थ 0 भन्नुको मिनिङ अब्जेक्टै छैन नि नत्र त लेन्थ 0 कसरी हुन्छ अब्जेक्ट छ भने हजुर हैन काउन्ट 0 भन्नुको मिनिङ अहिलेसम्म केही भएकै छैन इल्याप्स टाइम 0 भन्नुको मिनिङ अहिलेसम्म टाइम इल्याप्स भएकै छैन हैन दैट इज द मिनिङ ट्रु 0 point true 0 point हुन्छ true 0 point means here value 0 means object is absent but in case of interval scaled attributes we have 0 values 0 values are possible but that 0 value doesn't mean the object is absent okay जस्तो अब एक्जाम्पल त यिनीहरू नै भइहाल्यो लेन्थ काउन्ट इल्याप्स टाइम दिज आर द एक्जाम्पल्स अफ रेशियो स्केल्ड एट्रिब्युट्स अब यहाँ पनि भन छैन अब भनिसक्यो भनेपछि हाम्रो अलिकति चारवटैले कम्प्यारिजन गर्ने हो भने हाम्रो नोमिनल एट्रिब्युटमा अर्डर पनि डिफाइन गर्न मिल्दैन अर्डिनल एट्रिब्युटमा आउने बित्तिकै अब अर्डर डिफाइन गर्न नोमिनलमा अर्डर डिफाइन गर्न मिलेन अनि त्यसपछि हाम्रो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको मेजर गर्ने हो भने मोड मात्रै क्याल्कुलेट पोसिबल छ क्याल्कुलेट गर्न अरु कुनै पनि पोसिबल छैन क्याल्कुलेट गर्न अर्डिनलमा आउने बित्तिकै अनि क्वालिटेटिभ पनि हो है फेरि नोमिनल एट्रिब्युट चाहिँ क्वालिटेटिभ पनि हो अर्डिनलमा आउने बित्तिकै त्यो पनि क्वालिटेटिभै हो तर पहिला भन्दा के डिफरेन्स भयो अर्डर डिफाइन गर्न मिल्छ but we cannot compute difference between
सक्सेसिभ भ्यालुज को डिफरेन्स एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन। अनि मिन र मोड र मेडियन दुईटा क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ, त्यो पनि क्वालिटेटिभै हो, अर्डिनल पनि। अनि त्यसपछि इन्टरभल स्केल्डमा आउने बित्तिकै त्यो क्वान्टिटेटिभ हो, रेसियो स्केल्ड पनि क्वान्टिटेटिभ हो। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्डर त डिफाइन गर्न मिल्छ, दुईटैमा मिल्छ, रेसियो स्केल्डमा पनि मिल्छ अनि इन्टरभल स्केल्डमा पनि मिल्छ। मिन मेडियन मोड तीनटै क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ, रेसियो स्केल्डमा पनि इन्टरभल स्केल्डमा पनि। तर इन्टरभल स्केल्डमा we cannot compare data objects in terms of multiples. इन्टरभल स्केल्डमा मल्टिपलको टर्ममा चाहिँ अब्जेक्ट्सहरूलाई कम्पेयर गर्न मिल्दैन। This is because there is no true 0 point in case of interval scaled attributes. That is possible in ratio scaled attributes. Here we have true 0 point, therefore we can compare objects in terms of multiples. Multiple को term मा पनि express गर्न मिल्छ। Okay, discrete versus continuous attributes, यो त खासै अब टर्म थियो, त्यो भएको हुनाले मैले राखिदिएको हो। Very easy. Discrete attributes भन्ने बित्तिकै number of values countable, finite हुनु पर्यो। Number of values finite छ भने त्यो discrete हो। Sometimes there can be more than 1000 possible values, but finite हुने बित्तिकै त्यो discrete हो। Hair color, marital status, gender, these are the examples of discrete attributes. Digits, हैन? Digits हरु त 0 देखि 9 सम्म 10 वटा डिजिट न हो, हैन? अल्फाबेट्स सबै डिस्क्रिट हुन्छ, अल्फाबेटिकल रिप्रेजेन्ट कहीँनिर हाम्रो गर्नु छ भने। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले डिजिट आइडेन्टिफिकेसन गर्दै छौँ भने डिजिट आइडेन्टिफिकेसन गर्दाखेरि त 0 देखि 9 सम्म आइडेन्टिफाई गर्ने न हो, 0 हो कि 1 हो कि 2 हो कि 9 हो, कति हो आइडेन्टिफाई गर्ने हो। पोसिबल भ्यालुज 10 वटा मात्रै हो। क्यारेक्टर आइडेन्टिफिकेसन छ भने, हैन, अल्फाबेट आइडेन्टिफिकेसन गर्नु छ भने स्मल ए देखि क्यापिटल स्मल जेड सम्म, क्यापिटल ए देखि क्यापिटल जेड सम्म 52 वटा माललाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। नम्बर अफ भ्यालुज आर डिस्क्रिट, अगेन 52 वटा मात्रै छ। अब कन्टिन्युअस भन्ने बित्तिकै नम्बर अफ पोसिबल भ्यालुज आर नट फाइनाइट। हामीले यति नै हुन्छ भनेर केही पनि भन्न सकिँदैन। एक्जाम्पल कस्टमर आइडी, टेम्परेचर। टेम्परेचरमा अब हाम्रो यसरी म फर इक्जाम्पल 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा अब कहाँसम्म हुन्छ त ल, हैन? त्यसमा पनि अब हाम्रो हेर्नुस् त, टेम्परेचर भने त 22.1 पनि होला, 22.11 पनि होला, 22.111 पनि होला। हेर्नुस् त कति भ्यालु छन्। नम्बर अफ भ्यालुज पोसिबल छैन एक्ज्याक्टली भन्ने, कतिवटा हुन्छन् भने। इभन इफ भ्यालु 0 देखि 1 को बीचमा 0 देखि 1 को बीचमा मात्रै पर्छ भने पनि त्यो इन्फाइनाइट नम्बर अफ भ्यालुज हुन सक्छन्। 0 देखि 1 कै बीचमा पर्दा पनि रियल नम्बर हो त्यो भने त ओके, त्यही हो। अनि अब 0 देखि 1 को बीचमा भ्यालु भए पनि त्यो रियल नम्बर हो भने त इन्फाइनाइट भ्यालु हुन्छन् 0 देखि 1 कै बीचमा पनि। त्यस्तो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युअस एट्रिब्युट
त्यस्तो एट्रिब्युट भ्यालु छ भने त्यसलाई हामीले कन्टिन्युअस एट्रिब्युट भन्छौँ। ओके, स्ट्याटिस्टिकल डिस्क्रिप्सन्स अफ डेटा भन्ने छ। म यसमा चाहिँ धेरै फोकस गरिनँ खासै अलिकति, किनभने नर्मल कुराहरू छ हैन, अनि त्यो भनिराखेर खालि टाइम पास गर्ने मात्रै हो। अब यसमा चाहिँ मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी र मेजर अफ डिस्पर्सन दुईटा कुरा छ। तिमीहरूले धेरै कुरा पढिसकेका छ, एकदमै सिम्पल छ। फेरि त्यो भएको हुनाले के देखाइराख्नु, यो मिन भने के भनेर, मिनको फर्मुला वेटेड मिन हैन, वेटेड मिन पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। वेटेड मिन त पढायो होला। जस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने, सपोज हाम्रो चाहिँ 10 वटा नम्बर छ, 10 वटा नम्बरमा सबै नम्बरको इक्वल वेट नहुन सक्छ क्या। भनेपछि अब एभ्री नम्बरलाई केही न केही वेट दिएको हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ त्यो वेटेड मिन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ। फर्स्ट नम्बरको वेट, सेकेन्ड नम्बरको वेट, nth नम्बरको वेट, अनि डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ W1 W2 प्लस WN टोटल वेट जति छ त्यतिले डिभाइड गर्नु पर्यो मिन निकाल्नको लागि, वेटेड मिन निकाल्नको लागि। मिन भयो। अनि त्यसपछि अब मिनमा चाहिँ एक्सट्रिम भ्यालुज, जस्तो एउटा दुईटा भ्यालु एकदमै स्मल छ अर्थात् कुनै भ्यालु एक्सट्रिमली लार्ज छ भने त्यसले चाहिँ मिनलाई चाहिँ एकदमै त्यति बेला मिन चाहिँ मिनिङफुल हुँदैन त्यस्तो केसमा। जस्तो फर इक्जाम्पल अब स्यालेरीहरूको कुरा गर्नु पर्यो भने एभरेज स्यालेरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स से ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा जाने हो भने एभरेज स्यालेरी त्यति राम्रो दिँदैन त्यसले हाम्रो मेजर ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा जाँदाखेरि, किनभने हायर पोस्टको त्यहाँ एकदमै धेरै स्यालेरी हुन्छ। सिओहरूको स्यालेरी एकदमै धेरै, त्यसले चाहिँ त्यो हायर लेभलको 2-4 जनाको स्यालेरीले पुरै मेन भ्यालु नै धेरै बनाइदिन्छ। त्यसैले एभरेज स्यालेरी यति छ भनेर त्यो मिनिङफुल मेजर आउँदैन त्यहाँबाट। त्यस्तो केसमा चाहिँ अब हामीले अब मेडियन सुटेबल हुन सक्छ। मेडियनमा चाहिँ अड नम्बर अफ भ्यालुज छन् भने एउटा मात्रै मेडियन भ्यालु आउँछ। नम्बर अफ इभन नम्बर अफ भ्यालुज छन् भने अब एक्ज्याक्ट बिचमा त दुईटा हुन्छन्, एक्ज्याक्टली एउटा मात्रै सेन्ट्रल भ्यालु हुँदैन, बिचमा त एउटा मात्रै पर्दैन, दुईटा भ्यालु बिचमा पर्न थाल्छ। त्यसमा दुईटाको एभरेज लिएर अनि हाम्रो मेडियन निकाल्ने गरिन्छ। मोड भने मोस्ट फ्रिक्वेन्टली अकरिङ जुन डाटा भ्यालु छ द्याट इज द मोड हैन। मोडको बेसिसमा युनिमोडल, बाइमोडल, ट्राइमोडल। युनिमोडल भनेको अब एउटा मात्रै मोड छ भने युनिमोडल। समटाइम्स बाइमोडल मोर देन वान मोड पनि निस्किन सक्छ। जस्तो भ्यालु एउटा कुनै मसँग सेट अफ भ्यालु छ, त्यसमा 10 चाहिँ 5 टाइम्स आयो, 15 पनि 5 टाइम्स आयो भने मोड त दुईटा हुने भयो नि त। अरूको फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा कम छ, 10 को फ्रिक्वेन्सी 5 छ, 15 को फ्रिक्वेन्सी पनि 5 छ भने द्याट इज बाइमोडल। दुईटा मोड आउँदैछ नि त। ट्राइमोडल पनि हुन सक्छ। नर्मल्ली युनिमोडल अर मल्टिमोडल भन्ने पनि गर्छौँ। मल्टिमोडल भनेको बाइमोडल, ट्राइमोडल, त्योभन्दा सबै माथिका मल्टिमोडल हो। मिड रेन्ज पनि कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेट गरिन्छ हैन। स्मल लार्जेस्ट it is average of largest and smallest value. अनि एक्जाम्पल छ, यु क्यान क्याल्कुलेट हैन। मैले जस्ट यसको सोलुसन राखेको छैन। मिन, मेडियन, मोड क्याल्कुलेट गर्न यु क्यान डु इजिली भनिराख्नु परेन। अब मेजर अफ डिस्पर्सन छ। अब यसमा चाहिँ रेन्ज हैन, डिफरेन्स बिट्विन लार्जेस्ट एन्ड स्मलेस्ट भ्यालुज, क्वार्टाइल्सहरू हामीले निकालेका थियौँ, पढाएको थियौँ हैन। क्वार्टाइल्सहरू क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। 2 क्वार्टाइल भनेको मेडियन नै हो हैन। 2 क्वार्टाइल भन्ने टर्म युज गर्यौँ भने, अनि नर्मल्ली क्वार्टाइल्स भनेको 4 क्वार्टाइलै हो, तर 2 क्वार्टाइल भन्ने टर्म पनि युज गरिन्छ। 2 क्वार्टाइल भनेको चाहिँ फेरि मेडियनै भ्यालु हो त्यो भने। यसले एक्ज्याक्टली डेटा सेटलाई दुईटा हाफमा डिभाइड गर्ने जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ 2 क्वार्टाइल हो। एक्ज्याक्टली 4 क्वार्टाइलमा डिभाइड गर्छ भने त्यो क्वार्टाइल अर्थात् 4 क्वार्टाइल भन्छौँ त्यसलाई।
क्वार्टाइल मात्रै भन्दाखेरि नर्मल्ली 4 क्वार्टाइलै बुझिन्छ हैन अनि यसमा चाहिँ 4 क्वार्टाइल्समा तीनटा डेटा भ्यालु हुने भयो जसले चाहिँ एक्ज्याक्टली 4 वटा पार्टमा डेटा सेटलाई डिभाइड गर्छ 4 वटा इक्वल हाफ्समा इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ तीनटा भ्यालु हुने भयो त्यस्तो डेटा भ्यालुहरु चाहिँ पर्सेन्टाइल 100 पर्सेन्टाइल 100 क्वान्टाइल्स आर अल्सो कल्ड अनि पर्सेन्टाइल भन्छौँ यिनीहरूलाई यसले चाहिँ देयर आर 99 भ्यालुज दैट डिवाइड्स डेटा पोइन्ट्स इन्टु 100 इक्वल पार्ट्स भनेपछि त्यो 99 वटा भ्यालुज हुन्छन् त्यहाँनिर भेरी सिम्पल कुराहरू छ यसमा हैन अनि अब क्वार्टाइलको केसमा फर्स्ट क्वार्टाइल सेकेन्ड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल भनेर हामीले टर्म युज गरेर हुन्छौँ अनि मिड इंटर क्वार्टाइल रेंज भन्ने टर्म पनि आउँछ इंटर क्वार्टाइल रेंज भनेको Q3 माइनस Q1 को डिफरेन्स हो क्वार्टाइल 3 र क्वार्टाइल 1 को डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले इंटर क्वार्टाइल रेंज भन्छौँ भेरी सिम्पल मेजर्स हैन तिमीहरु यसो हेर्यो भने बुझिहाल्छौ होला अनि त्यसपछि डिस्पर्सन भेरिएन्स र डिस्पर्सन को कुरा आउँछ हैन भेरिएन्स अब यो भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को कुरा आउँछ डिस्पर्सन को लागि भेरिएन्स क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला यहाँ छदैछ xi माइनस x मीन को स्क्वायर 1/n स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको भेरिएन्स को स्क्वायर रुट यसमा चाहिँ अब यो सिम्पल एउटा एक्जाम्पल राखिदिएको छ यसमा चाहिँ रेन्ज 4 क्वार्टाइल्स र इंटर क्वार्टाइल रेन्ज भेरिएन्स क्याल्कुलेट गर्ने भनेको छ यु क्यान क्याल्कुलेट यति इजी खासै यस्तो टाइपको क्वेसन त सोध्न पनि सोध्दैन मैले चाहिँ सिलेबसमा भएको हुनाले स्ट्याटिस्टिकल डिस्क्रिप्सन अफ डेटा भनेर सिलेबसमा भएको हुनाले बुकमा जे छ हाम्रो टेक्स्ट बुकमा त्यो कुराहरू सर र स्लाइडमा राखिदिएको मात्रै हो भेरी इजी यसलाई भनिराख्नु पर्ने खासै देखाएको छैन मैले नाउ एप्लिकेशन्स अफ डेटा माइनिङ Data mining can be applied in almost every field. Some of the major applications of data mining are briefly discussed below. Business intelligence. आजभोलि त हाम्रो बिजनेस इन्टेलिजेन्स भन्ने सब्जेक्टै पढायो नर्मली म्यानेजमेन्टतिर यो बिजनेस इन्टेलिजेन्स भन्ने सब्जेक्टहरु म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टले अलिक बढी पढ्ने देखा हुन्छ उनीहरुले चाहिँ यही डेटा माइनिङ को कन्सेप्टहरुलाई अलिकति इन्टिग्रेट गरेर अनि त्यसलाई इन्फर्मेसन सिस्टम को पोइन्ट अफ भ्यूले पढ्छ उनीहरुले डेटा माइनिङ को एल्गोरिदम को पोइन्ट अफ भ्यूले पढ्दैन कि उनीहरुले चाहिँ अब त्यसलाई इन्फर्मेसन सिस्टम को पोइन्ट अफ भ्यूले डेटा माइनिङ को टर्महरु आउँछ एल्गोरिदमहरु नआए पनि डेटा माइनिङ को कन्सेप्टहरु चाहिँ आउँछ हैन उनीहरुले एल्गोरिदम चाहिँ पढ्दैन तर एल्गोरिदम नै युज हुने हो बिजनेस इन्टेलिजेन्स को लागि चाहिँ फेरि अब म्यानेजमेन्ट को स्टुडेन्ट भएको हुनाले नपढ्या हो अब जस्तो हामीले मार्केट एनालिसिस कस्टमर फिडब्याक को एनालिसिस हैन अनि सिमिलर प्रोडक्ट्सहरुमा कस्टमर फिडब्याक को एनालिसिस स्ट्रेंथ विकनेस अफ कम्पिटिटर्स को एनालिसिस गर्नु पर्यो कस्टमर्सहरुलाई रिटेनिङ गर्नको लागि सबै कामको लागि डेटा माइनिङ हामीले युज गर्न सक्छौं अनि यो सबैले हाम्रो बिजनेस इन्टेलिजेन्स नै आउने हो त्यसबाट मार्केट बास्केट एनालिसिस मार्केट बास्केट एनालिसिसमा पनि हामीले लगभग पहिला एसोसिएसन माइनिङकै कुरा हो यो एसोसिएसन माइनिङमा हामीले के भनेको थियौं फ्रिक्वेन्ट आइटम्सहरु आइडेन्टिफाई गर्ने हो के यहाँ भने मार्केट बास्केट एनालिसिस भने मार्केट बास्केट एनालिसिस इज मोडलिङ टेक्निक बेस्ड अपन अ थ्योरी दैट इफ यू बाय अ सर्टेन ग्रुप अफ आइटम्स यू आर मोर लाइकली टु बाय अनदर ग्रुप अफ आइटम्स प्रोडक्ट ए किन्ने मान्छेले प्रोडक्ट बी किन्ने चान्सेस कतिको छ त्यो टाइपको एनालिसिस गर्नको लागि हामीले मार्केट बास्केट एनालिसिस गर्छौं प्रोडक्ट ए किन्ने कस्टमरले प्रोडक्ट बी किन्ने चान्सेस हाई छ भने ए र बी चाहिँ फ्रिक्वेन्ट आइटम भन्ने गर्छौं हामीले दिस टेक्निक मे अलो द रिटेलर टु अन्डरस्ट्यान्ड पर्चेज बिहेभियर अफ कस्टमर बायर को पर्चेजिङ बिहेभियर थाहा पाउनलाई हेल्प गर्यो स्टोर को लेआउट मिलाउनको लागि पनि हेल्प गर्छ हैन अब हामी कहाँ त्यो प्र्याक्टिस नभए पनि बाहिरतिर चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस छ स्टिल युज नै भइराछ
स्टोरको लेआउट त्यतिकै उनीहरूले मिलाउँदैन। प्रोडक्ट ए र बी फ्रिक्वेन्टली पर्चेज हुने अनि फ्रिक्वेन्ट आइटम हुन्, सँगसँगै पर्चेज हुने आइटम हुन् भने ए र बी सँगै राख्दैन, ए एक ठाउँमा बी अर्को ठाउँमा नराख्ने। त्यस्तो टाइपले स्टोरको लेआउटहरू मिलाउने कुराहरूमा पनि हाम्रो यो मार्केट बास्केट एनालिसिसको युजफुल हुन सक्छ। फ्रड डिटेक्सन हैन, अनि फ्रड डिटेक्सनमा पनि हामीले डेटा माइनिङको युज गर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले हिस्टोरिकल फ्रड बिहेभियरको जुन हाम्रो हिस्टोरिकल डेटा छ, त्यो हिस्टोरिकल डेटा जुन जुन पनि बिहेभियर त्यस्तो फ्रड भएको थियो त्यो सबैको हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट गर्ने, त्यसलाई माइनिङ गरेर अब फ्रड हो कि होइन भनेर आइडेन्टिफाई गर्नको लागि अब न्यू चाहिँ त्यो हिस्टोरिकल डेटा राखिराख्ने हो भने फ्रड बिहेभियर कस्तो हुन्छ थाहा पाउँछ डेटा माइनिङले। त्यसपछि चाहिँ अहिले भइराखेको एक्टिभिटी चाहिँ फ्रड हो कि होइन भनेर आइडेन्टिफाई गर्नलाई पनि डेटा माइनिङको युज गर्न सकिन्छ। इन्ट्रुजन डिटेक्सनमा पनि हामीले युज गर्छौँ। यसमा पनि हामीले एनोमाली डिटेक्सन भन्ने हुन्छ। यो एनोमाली डिटेक्सन पनि हाम्रो डेटा माइनिङकै एउटा पार्ट हो। अब इन्ट्रुजन डिटेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एनोमाली डिटेक्सनको थ्रुबाट चाहिँ हामीले इन्ट्रुजन डिटेक्सन गर्न सकिन्छ। एनोमाली डिटेक्सन इज अल्सो अ काइन्ड अफ डेटा माइनिङ टेक्निक। अब यसमा चाहिँ हामीले त्यो आउटलायर एनालिसिसै हो क्या यो एनोमाली डिटेक्सन भने पनि। आउटलायर बिहेभियर उसको हाम्रो इन्ट्रुडर हो भने उसको बिहेभियरको आउटलायरमा पर्छ कि पर्दैन आइडेन्टिफाई गर्छ, आउटलायरमा पर्छ भने त्यो इन्ट्रुडर हो भनेर सस्पेक्ट गरिहाल्छ। कस्टमर सेगमेन्टेसन, अब जस्तो हामीले यो क्लस्टरिङ हो स्पेसल्ली यसमा युज हुने भने। अब हामीले कस्टमरको डेटा छ त्यसलाई डिफरेन्ट ग्रुपमा डिभाइड गर्छौँ क्लस्टरिङको हेल्पबाट। अब डिफरेन्ट ग्रुपमा हेल्प गरिसकेपछि अब हामीले एभ्री ग्रुपलाई डिफरेन्ट वेबाट ट्रिट गर्न सकिन्छ क्या। जस्तो एडभर्टिजमेन्टदेखि लिएर होइन अरू उनीहरूको सेटिस्फ्याक्सन इन्क्रिज गर्नको लागि, बिकज डिफरेन्ट ग्रुपहरू सिमिल्यारिटी हुन्छ नि त, त्यहाँ ग्रुपहरूको बिचमा सिमिल्यारिटी हुन्छ, सेम ग्रुपको मेम्बरहरूको बिचमा। डिफरेन्ट ग्रुपहरूको बिचमा अलिकति डिसिमिल्यारिटी हुन्छ, सिमिल्यारिटी अलिक कम हुन्छ। अनि त्यस्तो भयो मैले क्लस्टरिङ गरेर कस्टमरलाई ग्रुपमा डिभाइड गरेँ र तिनीहरूलाई कुन ग्रुपको कस्टमर हो तिनीहरूलाई त्यो वेबाट ट्रिट गर्न थाले भने उनीहरूको सेटिस्फ्याक्सन लेभल इन्क्रिज गर्न सकिन्छ। निड अनुसार एउटा ग्रुपको आइटमको निड के हो आइडेन्टिफाई गरेर त्यही हिसाबले ट्रिट गर्यो भने लेभल अफ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन इन्क्रिज हुने भयो। त्यसले गर्दा हाम्रो बिजनेस इन्हान्स हुने भयो। अनि त्यति मात्रै होइन, एडभर्टिजमेन्टको लागि पनि टार्गेटेड एडभर्टिजमेन्टहरू गर्न सजिलो भयो नि त। जस्तो अब हाम्रो ग्रुप अफ कस्टमर सिमिलर छन् भने एउटा ग्रुपमा एउटा टाइपको एडभर्टिजमेन्ट, अर्को ग्रुपमा अर्को टाइपले हामीले एडभर्टाइज गर्न सक्छौँ क्या। अब सबैलाई एउटै टाइपले एडभर्टाइज गर्ने भन्दा होइन, किनभने उस्तै पनि हाम्रो कुनै प्रडक्ट चाहिँ अनि यङमा बढी पपुलर छ भने त्यो सिनियरहरूलाई त्यसको एडभर्टाइज सिनियरहरूको ग्रुपमा त्यसको एडभर्टाइज गर्नुमा खासै मिनिङ छैन होइन। त्यो भएको हुनाले त्यस्तो मैले अब एजको बेसिसमा मात्रै भने होइन, त्यो एजको बेसिस मात्रै नभएर अरू बेसिसहरू पनि हुनसक्छ होइन। अनि त्यो भएको हुनाले त्यस्तो कुरामा पनि हाम्रो डेटा माइनिङको युज हुन्छ। बायो इन्फर्मेटिक्समा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। जिन फाइन्डिङ, प्रोटिन फङ्सन इन्फेरेन्स, डिजिज डायग्नोसिस, इभन डिजिज ट्रिटमेन्टमा पनि हाम्रो डेटा माइनिङको युज गर्न सकिन्छ। अब प्याटर्न आइडेन्टिफाई गर्ने नै हो जिन फाइन्डिङमा होइन। अनि फङ्सन प्रोटिन फङ्सनहरू आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि पनि त्यही उनीहरूले पनि प्याटर्न्स उनीहरू नै आइडेन्टिफाई गर्न खोज्छ। डिजिज डायग्नोसिस त एक्सपर्ट सिस्टमै हो होइन। अब हाम्रो डेटा माइनिङ क्लासिफिकेसन एल्गोरिदमहरू लगाएर कुन डिजिज हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने क्लासिफिकेसन एल्गोरिदमहरू लगाएर, अर्थात् डिजिज छ कि छैन, पार्टिकुलर डिजिज हार्ड डिजिजको चान्सेस कति छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले डेटा माइनिङ युज गरेर आउँछौँ। आजभोलि त चलेकै हुन्छ। जस्तो यो हाम्रो यो यसो हेर्ने हो भने हार्ट डिजिज प्रेडिक्सन, डायबिटिज प्रेडिक्सन,
यस्तो टाइपमा डेटा माइनिङ सिस्टमहरू लगाएर कति कामहरू भइरहेको छ। ट्रिटमेन्ट अप्टिमाइजेसनमा पनि हामीले युज हुन सक्छ। अनि जस्तो अब मैले पहिला पनि भन्ने गरेको थिएँ, डक्टरले पनि न्यू डक्टरले त झन् एक्सपेरिमेन्टै गर्छ हामीसँग। अलिकति एक्सपिरियन्स हुँदै गएपछि यसले एक्सपेरिमेन्ट अलिक कम हुन्छ भन्ने हो, त्यति मात्रै हो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तो सिम्पटम्सहरूको बेसिसमा 100% यही डिजिज हो भनेर डक्टरहरू पनि कन्फ्युज भइरहेको हुन्छन् क्या। हाम्रो सिस्टम पनि कन्फ्युज हुने भयो। अब तर एकचोटि डक्टरले त्यस्तो केसेसहरू धेरै हेरिसकेको छ भने उसले पासबाट लर्न गरेर पछि चाहिँ अलिकति मोर एकुरेट प्रेडिक्सन गर्न थाल्छ। त्यस्तै टाइपको फङ्सनालिटी डेटा माइनिङमा पनि हुनसक्छ, राख्न सकिन्छ। डेटा माइनिङले त बिर्सिँदैन, फास्ट इभेन्टहरूमा कुनै मिस्टेक गर्यो, उसले गरेको प्रेडिक्सन रङ थियो भने पनि त्यो कुरा हामीले डेटा माइनिङ सिस्टमलाई फिडब्याक दिइदिने हो भने फेरि उसले अनि मिस्टेक गर्दैन नेक्स्ट टाइम प्रेडिक्सन गर्दाखेरि, र मोर अलिकति राम्रो प्रेस्क्रिप्सनहरू दिन सक्छ। वेब सर्च इन्जिन्सहरूमा पनि, अब सर्च इन्जिनमा पनि हाम्रो क्रलिङ, इन्डेक्सिङ, सर्चिङ यो डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू भइरहेको हुन्छ, सर्च इन्जिनले गरिरहेको हुन्छ। क्रलिङ भनेको अब फर्स्ट अफ अल त लिङ्क्ड एउटा सिड वेबसाइटबाट को लिङ्कहरू ट्राभल गर्दै सबै वेबसाइट्सहरूसम्म पुग्नु पर्यो, क्रलिङ। त्यसको इन्डेक्स मेन्टेन गर्नु पर्यो अनि बल्ल सर्चिङ हुन्छ। यो सबै कुरामा डेटा माइनिङ युज भइरहेको हुन्छ, क्रलिङदेखि लिएर अब सर्चिङमा त हुने नै भयो होइन। सर्चिङमा त एकदम धेरै डेटा माइनिङ युज हुन्छ। त्यहाँनिर त हामीले सिमिल्यारिटी मेजर गर्ने नै हो। सर्चिङ गर्दा हाम्रो क्वेरी र वेब पेजमा भएको डेटाको बिचमा सिमिल्यारिटी छ कि छैन चेक गर्ने होइन। अनि सिमिल्यारिटी छ भने त्यो डकुमेन्ट तान्ने हो गुगलले, सिमिल्यारिटी छैन भने छोडिदिने हो त्यो डकुमेन्ट होइन। अनि त्यहाँ पनि डेटा माइनिङको युज भएकै छ। सोसियल वेब एन्ड नेटवर्क्स, अब हाम्रो त्यहाँ पनि जस्तो ब्लग्स, विकिज, वेब कम्युनिटिज, लट्स अफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटाहरू जेनेरेट भइरहेछ होइन। अनि भइरहेको हुन्छ हाम्रो सोसियल नेटवर्क्सहरूमा डेटा माइनिङ टेक्निक युज गरेर। अनि हाम्रो can be used to explain and predict the evolution of social networks, personalized source for social interaction, user behavior prediction, etc. यिनीहरूमा अगेन अनि उसको कसरी युज गरिरहेछ सोसियल नेटवर्कलाई, त्यसको बेसिसबाट बिहेभियर प्रेडिक्सन गर्ने। पर्सनलाइज सर्च गर्नको लागि पनि, पर्सनलाइज सर्च भनेको अब सबैलाई एउटै टाइपको सर्चिङ फेसिलिटी दिने होइन क्या। पर्सन्स अनुसार, एभ्री पर्सन अनुसार फरक फरक दिन्छ। जस्तो पर्सनलाइज्ड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो सबैलाई एउटै टाइपको प्रडक्ट, जस्तो प्रडक्ट मात्रै होइन, कुनै पनि युजर इन्टरफेस जुन हामीले फर्स्टमा देख्ने हुन्छ, हामीले कुनै पनि वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै हाम्रो अगाडिपट्टि जे आउने डिस्प्ले हुन्छ त्यो चाहिँ एभ्री पर्सनको लागि सेम नभएर पर्सन टु पर्सन डिफरेन्ट हुने, पर्सनको बिहेभियर अनुसार उसले जे कुरा पास्टमा बढी सर्च गरिरहेको थियो त्यो आइटमहरू सुरुमै डिस्प्ले गरिदिने क्या। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले पर्सनलाइज सर्च भन्छौँ क्या, पर्सनलाइजेसन भन्छौँ त्यस्तोलाई। त्यस्तो कुराहरू गर्नको लागि, पर्सनलाइजेसन प्रोभाइड गर्नको लागि पनि डेटा माइनिङको युज भइरहेको हुन्छ। दिज आर द डिफरेन्ट एप्लिकेसन्स अफ डेटा माइनिङ। अब खासमा यो डेटा माइनिङको लिमिटेड नम्बर अफ फिल्ड्स छुट्याउन त गाह्रो छ, एभ्रिवेयर युज हुन्छ, बट सम अफ द मेजर युजेज अफ डेटा माइनिङ आर दिस। अब यिनीहरू हामीले लिस्ट आउट गर्न सकिन्छ मेजर एप्लिकेसन्स भनेर। And last topic of this chapter is issues in data mining. यसमा चाहिँ हामीले डिफरेन्ट ग्रुप्समा डिभाइड गरेर भनेर इस्युजलाई डिस्क्राइब गरिरहेका छौँ। माइनिङ मेथोडोलोजी, माइनिङ भेरियस एन्ड न्यू काइन्ड्स अफ नलेज। अब डेटाबेस एउटै हुन्छ, एउटै डेटाबेसबाट डिफरेन्ट टाइपको नलेज चाहिए हामीले माइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या।
फ्रिक्वेन्ट आइटम पनि फाइन्ड आउट गर्यो, क्लस्टरिङ पनि गर्नु पर्यो, आउटलायर एनालिसिस पनि गर्नु पर्यो, क्लासिफिकेसन, नलेज चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको माइनिङ गर्नुपर्ने छ। डेटाबेस डेटा चाहिँ एउटै छ हैन। अनि समटाइम्स अब हामीले जुन न्यू काइन्ड्स अफ नलेज हामीले जुन अब मेजर लिस्ट गरिरहेछौँ त्योभन्दा अलि डिफ्रेन्ट काइन्डको नलेज पनि, डिफ्रेन्ट टाइपको नलेज पनि हामीले माइनिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आइरहेछन् फेरि यो सब सधैँ, यो पहिला पहिला जस्तो आउटलायर एनालिसिसको कुरा हुन्थेन, पछि पछि आउटलायर एनालिसिस पनि आयो भनेपछि अझै पनि अलि डिफ्रेन्ट टाइपको नलेज माइनिङ गर्ने कुराहरू डे बाई डे डेटा माइनिङमा आइरहेछन्। माइनिङ नलेज इन मल्टिडाइमेन्सनल स्पेस। अब हाम्रो फ्ल्याट फाइल्सहरूमा अर्थात् 2 डाइमेन्सनल डेटाबेसेसहरूमा मात्रै होइन, मल्टिडाइमेन्सनल डेटाहरूमा पनि एनालिसिस गरेर माइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिडाइमेन्सनल अब डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट एनालिसिस गर्नु सक्ने हुनु पर्यो। एउटा दुईटा डिमेन्सन मात्रै हेरेर होइन, मल्टिडिमेन्सनल डेटा छ भने मल्टिपल डिमेन्सन्सको पर्सपेक्टबाट हेरेर माइनिङ गरेर त्यहाँबाट नलेज एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्ने हुनु पर्यो। अनि इन्टरडिसिप्लिनरी इफोर्ट भनेको छ। अब डेटा माइनिङलाई चाहिँ हामीले नट ओन्ली द डेटा माइनिङ मात्रै नभएर अरू फिल्डहरूमा पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले to mine data with natural language text, it makes sense to fuse data mining methods with methods of information retrieval and natural language processing. इन्फर्मेसन रिट्रिभल भनेकै कस्तो हो भनेपछि तिमीहरूको इलेक्टिभ सब्जेक्ट पनि छ के अरे, यही सेमेस्टरमै थियो, पढेनौ क्या हो त्यो, अब समहाउ आइहाल्छ कति कुराहरू। इन्फर्मेसन रिट्रिभल भनेकै कस्तो हो त भन्दाखेरि डेटा रिट्रिभल भनेको चाहिँ हाम्रो एसक्यूएलमा गर्ने चाहिँ हामीले एसक्यूएलमा जति पनि काम गर्यौँ त्यो डेटा रिट्रिभल हो। इन्फर्मेसन रिट्रिभल भनेको सिम्पली हामीले क्वेरी, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज क्वेरी दिन्छौँ, नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमै सिमिलारिटी क्याल्कुलेट हुन्छ अनि इन्फर्मेसन हामीलाई डिस्प्ले गर्छ। हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमै डेटा टेक्स्टहरू पनि राखेको छ। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीसँग नट ओन्ली द गुगलमा पनि इन्फर्मेसन रिट्रिभलै हो हुने, गुगल सर्चमा पनि हामीले जे गर्छौँ त्यो पनि इन्फर्मेसन रिट्रिभलै हो। बट त्यहाँ गुगल सर्चमा मात्रै होइन, हाम्रो पर्सनल जस्तो सगरमाथामा चाहिँ सबै डकुमेन्टहरू राखिदिएको छ एक ठाउँमा है, त्यहाँ थाउजन्ड्स अफ डकुमेन्ट्सहरू भइसकेका छन्। अब मलाई चाहिँ रिलेटेड डकुमेन्ट्सहरू मात्रै चाहियो, मैले क्वेरी हाल्छु, गुगलमा हाले जस्तै क्वेरी हाल्छु, अनि मेरो क्वेरी हालेपछि चाहिँ त्यो थाउजन्ड्स अफ डकुमेन्ट्समा भएको कन्टेन्टसँग मेरो क्वेरीको सिमिलारिटी क्याल्कुलेट गर्छ र मलाई त्यो सिमिलर मेरो क्वेरीसँग सिमिलारिटी जुन जुन डकुमेन्टमा भेट्छ त्यो डकुमेन्ट डिस्प्ले गर्छ। इन्फर्मेसन रिट्रिभलै हो त्यो पनि हैन। त्यहाँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा पनि हामीले डेटा माइनिङ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू फिल्डहरूसँग पनि हामीले मिक्सअप गर्दै डेटा माइनिङ युज गरिरहेका हुन्छौँ। अब डेटा माइनिङ स्ट्यान्ड एलोन एक्लै युज गर्ने भन्दा पनि अब आजभोलि चाहिँ हाम्रो नेटवर्किङ इन्भाइरोमेन्ट छ, लिङ्क डकुमेन्ट्सहरू छन्। एउटा डकुमेन्ट्स अर्को डकुमेन्ट्सहरूसँग लिङ्क भइरहेछ। त्यो केसमा लिङ्क डकुमेन्ट्सहरूको एनालिसिस गर्न सक्नु पर्यो। सिमेन्टिकल्ली लिङ्क डेटाहरू जुन छ तिनीहरूलाई चाहिँ एनालाइज गरेर त्यहाँबाट पनि नलेज माइनिङ गर्न सक्नु पर्यो। किनभने आजभोलि त अब हाम्रो हाइपरलिङ्कबाट डकुमेन्टहरू लिङ्क भएको छन् हैन, त्यसैले त्यो करेन्ट डकुमेन्टमा मात्रै होइन लिङ्क डकुमेन्ट्सहरूको बेसिसबाट पनि आइडिया लियो भने अझ मोर इन्ट्रेस्टिङ माइनिङ रिजल्टहरू आउन सक्छ। ह्यान्डलिङ अनसर्टेनिटी, नोइज अर इन्कम्प्लिटनेस अफ डेटा। अब डेटाको क्वालिटी छैन भने इन्फर्मेसनको क्वालिटी हुँदैन। फर्स्ट अफ अल डेटाको क्वालिटी राम्रो हुनु पर्यो, तब मात्रै इन्फर्मेसनको क्वालिटी राम्रो हुन्छ।
डेटामा एरर छ भने इन्फर्मेसनमा पनि एरर हुन सक्छ, नलेज हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेको नलेजमा पनि एरर हुन सक्छ हैन। प्याटर्नै हाम्रो एरर भएको प्याटर्नहरू आउन सक्छन्। त्यो भएको हुनाले बिफोर performing data mining, we have to handle uncertainty, noise, incompleteness in the data. यो सबै कुराहरू ह्यान्डल गर्नुपर्छ। यो नेक्स्ट च्याप्टर 3 मा यही कुराहरू आउने हो, कसरी ह्यान्डल गरिन्छ, ह्यान्डल गर्ने टेक्निकहरू भनेर आउँछन्। जस फर्स्ट अफ अल डेटालाई प्री प्रोसेसिङ गर्ने हो, नोइजहरू ह्यान्डल गर्ने, डेटामा इन्कम्प्लिट डेटा छ भने त्यसलाई पनि ह्यान्डल गर्नु पर्यो, मिसिङ भ्यालुजहरू छन् भने ह्यान्डल गर्नु पर्यो। त्यो सबै कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ बिफोर डेटा माइनिङ। प्याटर्न इभ्यालुएसन एन्ड प्याटर्न इभ्यालुएसन एन्ड प्याटर्न कन्स्ट्रेन्ट गाइडेड माइनिङ। अब यसमा चाहिँ अब प्याटर्न्सहरू त हामीले डेटा माइनिङले दिन्छ हैन, अनि प्याटर्न्सहरू दियो भन्दैमा अब त्यो सबै प्याटर्न्सहरू इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन हामीले भनेको छौँ। त्यसैले अनि प्याटर्न्सहरू आयो भन्दैमा लिइहाल्ने होइन, त्यसलाई तिनीहरूको इन्ट्रेस्टिङनेस इभ्यालुएसन गर्ने अनि त्यसपछि मात्रै त्यो प्याटर्न्सहरूलाई एडप्ट गर्नुपर्छ हामी। अनि युजर इन्ट्रेक्सनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट इन्ट्रेक्टिभ हुनु पर्यो माइनिङ हैन, बिकज युजरले खोजेको कुरा चाहिँ हामीले नलेज त दिन्छौँ, त्यो युजरलाई चित्त नबुझ्ने पनि हुनसक्छ। त्यो नलेजलाई अलि डेप्थमा जानु पर्यो अथवा त्यो नलेजलाई डिफ्रेन्ट वेबाट प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने इन्ट्रेक्सनबाट त्यो कुरा पोसिबल हुनुपर्छ। ब्याकग्राउन्ड नलेज हामीले डेटा माइनिङ यही च्याप्टरमा हो, अनि त्यसमा चाहिँ आर्किटेक्चर अफ डेटा माइनिङ पढाएको छौँ। त्यसमा नलेज बेस भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट पनि राखेको छौँ। हाम्रो डोमेन नलेजलाई हामीले नलेज बेसको फर्ममा, रुलहरूको फर्ममा अथवा अरू कुनै फर्ममा राखिदियो भने अझ बेटर माइनिङ रिजल्ट्सहरू आउँछ। एडप्ट डेटा माइनिङ एन्ड डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज। ओके, अब यही टाइपको माइनिङ गर्छ भन्ने फिक्स त छैन। युजरलाई कस्तो टाइपको नलेज चाहिन्छ भन्ने द्याट इज नट फिक्स्ड, यो भन्ने फिक्स छैन। त्यसैले एडहक डेटा माइनिङ सपोर्ट गर्ने हुनु पर्यो र त्यसको लागि त्यो एडहक डेटा माइनिङको लागि टास्क स्पेसिफाई गर्नको लागि केही न केही डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेजहरू पनि प्रोभाइड गर्नु पर्यो। त्यो क्वेरी ल्याङ्ग्वेजहरू थ्रु नै अनि टास्क डिफाइन गर्ने हो। आफूलाई कस्तो टाइपको रिजल्ट नलेज चाहिरहेछ युजरलाई, उसले टास्क डिफाइन, त्यो टास्क चाहिँ डेटा माइनिङ सिस्टमलाई दिन सक्छ। प्रेजेन्टेसन एन्ड भिजुअलाइजेसन अफ डेटा माइनिङ रिजल्ट्स। अब यो पनि हाम्रो अलिकति युजर फ्रेन्डली वेमा भिजुअलाइजेसन टेक्निक हुनु पर्यो। अनि युजरले नबुझ्ने टाइपले नलेज त एक्सट्र्याक्ट गर्यो, त्यो युजरले नबुझ्ने भए पनि मतलब भएन हैन, युजरले इजिली बुझ्ने टाइपको भयो भने राम्रो। इफिसियन्सी एन्ड स्केलेबिलिटीको कुरा छ। अब इफिसियन्ट हुनु पर्यो, अब फास्ट त आउनै पर्छ, स्केलेबल नम्बर अफ डेटा इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि अनि हाम्रो पनि हाम्रो फास्ट वेमा प्याटर्न्सहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अनि प्यारलल डिस्ट्रिब्युटेड एन्ड इन्क्रिमेन्टल माइनिङ एल्गोरिदम, अब यो पनि निड भएको छ अहिले। अब हामीले इफिसियन्ट त हुनु पर्यो भनेको छौँ, बट डेटाको साइज एकदमै ह्युज हुँदै गएपछि डेफिनेटली रियल टाइममा डेटा रिजल्ट आउन गाह्रो होला डेटा माइनिङ एल्गोरिदमको लागि। त्यो भएको हुनाले इन्क्रिमेन्टल माइनिङ एल्गोरिदमहरू, प्यारलल एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड माइनिङ एल्गोरिदमहरू पनि चाहिए, इमर्ज हुँदै गइरहेछन्। अब इन्क्रिमेन्टल माइनिङ एल्गोरिदम भन्ने बित्तिकै, इन्क्रिमेन्टल एल्गोरिदम भन्ने बित्तिकै के हो, जस्तो एभ्री टाइम स्क्रैचबाटै स्टार्ट गर्नु भएन क्या। जस्तो योभन्दा प्रिभियस टास्कमा अलिकति काम भइसकेको छ भने अनि त्यहीबाट कन्टिन्यू भएर नेक्स्ट टास्कको लागि त्यहीँनिरबाट कन्टिन्यू भएर गर्न सक्ने एल्गोरिदमहरू इन्क्रिमेन्टल माइनिङ एल्गोरिदम भन्छ त्यस्तोलाई। प्यारलल एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड
प्यारलल भयो भने मल्टिपल प्रोसेसर हुन सक्छ, पाइपलाइनिङ हुन सक्छ भन्ने भनेको थिएँ मैले। डिस्ट्रिब्युटेड माइनिङ, डिस्ट्रिब्युटेड पनि प्यारललै हो हैन। मल्टिपल, अब प्यारलल र डिस्ट्रिब्युटेडमा डिफरेन्स अलिकति त हुन्छ, हुँदै नहुने चाहिँ हैन। प्यारललमा चाहिँ हामीले मल्टिपल प्रोसेसर युज गर्ने सिंगल सिस्टमै हो प्यारलल भन्ने बित्तिकै। डिस्ट्रिब्युटेड पनि प्यारललै हो तर द्याट इज नट अ सिंगल प्रोसेसर, मल्टिपल प्रोसेसरहरूको कम्बिनेसन बनाएर युज गरेर चाहिँ हैन त्यहाँनिर हामीले। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम चाहिँ हैन क्या त्यो, युनि प्रोसेसर सिस्टमहरूकै नेटवर्क हो। अनि त्यो नेटवर्कमा डिफरेन्ट कम्प्युटरहरूलाई लोड दिन्छौँ हामी हैन, त्यो इफिसियन्सीको लागि फास्ट रिजल्ट आओस् भनेर गर्ने। डाइभर्सिटी अफ डेटा टाइप्स, अब हाम्रो यहाँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटाहरूदेखि लिएर हाम्रो अब न्युमेरिक डेटा मात्रै नभएर टेक्स्टदेखि लिएर अडियो भिडियो सबैलाई माइनिङ गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो डेटा वेयर हाउसमा पनि यो इस्युजहरू आएको थियो कति कुराहरू। माइनिङ इन्फर्मेसन फ्रम हेट्रोजिनियस डेटाबेसेस एन्ड ग्लोबल इन्फर्मेसन सिस्टम्स। अब होमोजिनियस हामीले डेटा माइनिङ गर्दाखेरि होमोजिनियस डेटा हुँदैन सबै ठाउँमा, डिफरेन्ट मल्टिपल सोर्सेसबाट डेटा तान्नु पर्ने हुन्छ। अनि अब मल्टिपल सोर्सेसबाट डेटा तान्ने बित्तिकै त्यो डेटाको अलिकति अनि च्यालेन्जहरू हुन्छ यहाँनिर, किनभने अब होमोजिनियस डेटा हुँदैन, डेफिनेटली त्यो हेट्रोजिनियस डेटालाई पनि माइनिङ गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ अब बिस्तारै हुनै पर्छ, नहुने होइन। दिज आर द मेजर इस्युज अफ डेटा माइनिङ सिस्टम्स। अब यसमा चाहिँ अलिकति कन्सेप्टहरू थाहा पाइराख्ने, अलिअलि कहिले काहीँ सोध्न, अहिलेसम्म सोधे त खासै देखिँदैन इस्युजबाट हैन, त्यही पनि एप्लिकेसन्सबाट चाहिँ कहिले काहीँ सोधे देखिन्छ यसो क्वेसन। अब यसमा चाहिँ अरू भन्दा पनि यो हाम्रो यो च्याप्टरमा स्पेसली यो भनेको यो एट्रिब्युट टाइप्स र यो डेटा माइनिङ फङ्सनालिटी नै बढी पपुलर क्वेसन हो यो च्याप्टरको चाहिँ। अनि यो आर्किटेक्चर यो केडिडी यो 3-4वटा क्वेसनहरू मध्ये नै बढी जसो यो च्याप्टरबाट क्वेसन पर्यो भने कुनै एउटा सर्ट क्वेसनमा पर्ला, लङ क्वेसन चाहिँ यो च्याप्टरबाट सोध्दैन। दिस इज अबाउट आवर च्याप्टर 2। दिस वाज जस्ट डिस्क्रिप्सन अफ डेटा माइनिङ, इन्ट्रोडक्सन अफ डेटा माइनिङ। डेटा माइनिङ भने के भन्ने कुराको इन्ट्रोडक्सन हो। अब नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ हाम्रो प्री प्रोसेसिङ, डेटा प्री प्रोसेसिङ कसरी गरिन्छ त्यसमा छ। च्याप्टर 4 अझ डेटा वेयर हाउससँग रिलेटेड छ। च्याप्टर 5 बाट बल्ल एल्गोरिदम सुरु हुन्छ हाम्रो। ओके ल, आजलाई चाहिँ यतिकै भयो। म हालिदिन्छु, अहिले नै हालिदिन्छु, फेरि बिर्सिहाल्छु म, एकछिनमा हालिदिइहाल्यो अहिले नै। अनि भोलि चाहिँ हामीले च्याप्टर 3 स्टार्ट गर्छौँ। हुन्छ सर, थ्याङ्क ओके, यू सर। आजलाई बाई बाई।